Okay, this is English second paper class, and this is the first class of English second paper with you. This is Hamida Akhtar, and I am conducting the whole class with you. Welcome to my class, and write down today's topic in your exercise book, that is cloze test with clues and without clues. Okay, today I am not going to share any rules regarding this topic. Today I want to introduce yourself with this topic in a different way. I think you will like this. So first of all, I want to define you what is cloze test. Okay, and I think anyone you can read this. Girls, one of you can read this. Okay, yes, start. Com- comprehension. Comprehension. No, they understand the flow and context of a passage. Okay, thank you. I'll try to read out the slides by yourself for your better understanding, for your better concentration. After reading this, I'll describe it. Okay. So first of all, I know you have you done close test with clues without clues at class 8? Class 8 এ করেছো? Okay, I know this topic is known to all of you, but today I am going to provide you something detailed about it. Okay, আমাদের প্রচলিত ধারণা হচ্ছে ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লু আর উইদাউট ক্লু মানে হচ্ছে সিম্পলি আমরা যেটা বুঝি একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকবে, কোনোটাতে উপরে উইথ ক্লু যেটা হবে সেটাতে উপরে বক্স আকারে আমাদেরকে কিছু ওয়ার্ড দিয়ে দিবে, সেখান থেকে চুজ করে আমরা বসিয়ে দিব। সেটাই কি বলো তো? আর যেটা উইদাউট ক্লু থাকবে সেটা হচ্ছে কোনো গ্যাপ থাকবে না, আমরা পড়বো, পড়ে আমাদের যেটা ভালো মানে টেক্সটটা পড়ে মনে হবে যে হ্যাঁ এখানে এই ওয়ার্ডটা বসতে পারে, বসিয়ে দিব, শেষ। এতটুকুই তো আমরা জানি, তাই নয় কি? Okay, so your thinking is right, but you know very little about it. Today I want to describe it. There is a motto of my teaching, that is I want to try to clear the basic thing of the topic, the fundamental thing of the topic. If you are able to understand the purpose of the topic, then you will enjoy the class very well. যদি তুমি যে কোনো টপিকের পারপাসটা কি, কেন আমি এটা শিখছি, কি দরকার, এবং এটার পারপাসটা কোথায়, অবজেক্টিভটা কোথায়, এই জিনিসগুলো যখন তুমি বুঝতে পারবে, তুমি ওই টপিকটা পড়ে মজা পাবে, এবং ওই টপিকটা তুমি ইন ফিউচারে তোমার মুখস্থ করতে হবে না, এমনিতেই তুমি বুঝতে পারবে। আমরা মনে করি ন্যাচারালি যে ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লু আর উইদাউট ক্লু হচ্ছে কতগুলো এক্সারসাইজ করব আমি বাসায়, প্র্যাকটিস করব মডেল টেস্ট থেকে, পরীক্ষায় এটা কমন পড়বে না, যাই ওখানে এমনি রিডিং পড়ে যা বুঝি দিয়ে আসবো। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, কিন্তু এটাকে আমরা আরেকটু সিকোয়েন্স আকারে পড়তে পারি, সেটাই আমরা আজকে করব। ওকে, আর ইউ রেডি ফর দ্যাট? Okay, so at first I want to make you clear the definition of cloze test. Cloze test, খেয়াল করো, উইদাউট ক্লু বলছি না, উইদাউট ক্লুজও বলছি না, আমি ক্লোজ টেস্টটা কি ফার্স্ট অফ অল আমি এটা তোমাদেরকে বোঝাবো। So what is a cloze test? A cloze test is an exercise where a passage is provided with certain words missing from it. এটা তোমরা সবাই জানো যে there will be a passage and certain words are missing from it.
Actually, it is a combination of fill in the blanks and reading comprehension. This line is so important. So, what are the two main tasks for you to close test with clues and without clues? কেন আমরা এই ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লু আর উইদাউট ক্লুটা করছি সেটার মূল দুটো টার্গেট আছে। নাম্বার ওয়ান ইজ দ্যাট fill in the blanks. Blank space, how to fill up the blank space in a passage, you have to learn it by practicing it. এটা প্র্যাকটিস করে তুমি প্রথমে শিখবে কিভাবে fill in the blanks করতে হয়। কোথাও যদি একটা ওয়ার্ড মিসিং থাকে, how to fill up that word, you can learn this by learning some rules. And then number two is that reading comprehension. Comprehension here, understanding. So you have, it will enhance, it will increase your reading capacity. Understand? আমি বলছি যে বুঝতে পারছো সবাই? Okay, it will enhance your reading capacity. So by doing this you can learn two things. Then it is important to understand the flow and context of the passage. Here you can see the word flow and context. Four words are important here. Number one is fill in the blanks. Number two, reading comprehension. Number three, flow. Number four, context. খেয়াল করো, ফ্লো মানে একটা ধারাবাহিকতা থাকে, তোমাকে টেক্সটটা পড়ে এটা একটা কনটেক্সচুয়াল টেক্সট থাকে। কনটেক্সট মানে হচ্ছে আমি যদি তোমাকে একটা জিনিস বলি, আমরা যখন সেন্টেন্স বাই লিখে সেন্টেন্স আকারে কোনো কিছু লিখে যাই ওয়ান আফটার ওয়ান, মানে কি ১ ২ ৩ দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স আমরা লিখে যাই, যেমন আই এম হামিদা আক্তার, শি ইজ রুনা, লাইক দিস, এভাবে যদি আমি বলে যাই তখন কিন্তু এটার কোনো ধারাবাহিকতা থাকছে না। But if I say I am Hamida Akhtar, I live in Dhaka, I read in class 9, and if I say this way, then there is a context, there is a flow in the passage. Can I make you clear? There is a flow in the passage. So whenever you are the student of primary section, most of the time you are used to flowless or context-less passage. ছোটবেলায় একটু রিমেম্বার করো, গো ব্যাক টু ইয়োর প্রাইমারি স্কুল। ছোটবেলায় যখন তুমি আর্টিকেল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করেছো তখন কি ছিল, ১ ২ ৩ ৪ দিয়ে ৫টা সেন্টেন্স ছিল, একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা সেন্টেন্সের কোনো মিল ছিল না। That was flowless, that was contextless. So ওটাকে আমরা প্যাসেজ বলতে পারি না, ওটাকে আমরা সেন্টেন্স বলি। But now you are the student of class 9 and you will get all the passages based on context, based on flow. So what is your first duty? While you are reading the text, you have to understand what is the flow of the passage. Like, is it in the present form, or is it in the past form, or is it in the future form? কোন গল্পটা বলছে, আমি যদি গল্পটা শুরু করি এভাবে যে ওয়ান্স আপন এ টাইম, এভাবে দিয়ে শুরু করলে আমরা বুঝেই যাচ্ছি যে এটা ফ্লো হচ্ছে প্রিভিয়াস। am I right? But if I start that, if I start with that there is a girl named Munia, she is a beautiful girl. If I start this with there is, that means the story is based on, the flow of the story is in the present form. Yes? What? This is occurred for network problem. Okay, this is, it is occurred due to network problem. Listen to me, then you can understand. Okay, মনোযোগ সহকারে শুনলে কেটে কেটে আসলেও ফ্লোটা ধরতে পারবে, এটাও আমাদের আজকের পড়ার অংশ। ওকে, সরি। So first of all, before doing this close test, you have to understand the flow, you have to understand the context, and after doing this exercise you will learn how to fill in the blanks, you will learn reading comprehension. Can I make you clear what is close test? Okay, I want to go to next slide.
Okay, today I just provide you some tips to handle close test. Okay, how to আজকে কিন্তু আমি উইথ ক্লু উইদাউট ক্লুতে যাচ্ছি না। যখন আমি রুলস পড়াবো তখন আমি পড়াবো যে উইথ ক্লু হলে কিভাবে কিভাবে করবেন, উইদাউট ক্লু হলে কিভাবে কিভাবে করবেন, নাকি একই রুলস দিয়েই দুটো করা যাবে। In the next class, I'll provide it. Maybe you will get 3 or 4 classes based on this topic. আর ফার্স্ট পেপার বই পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা সেকেন্ড পেপার ক্লাসটাই ক্যারি করব। ইন দ্যাট কেস আমাদের সেকেন্ড পেপার ক্লাসই কন্টিনিউ হতে থাকবে। যখন আমরা বই পেয়ে যাব তখন আমি বলে দিব কোন ক্লাসটা ফার্স্ট পেপার হবে, কোন ক্লাসটা সেকেন্ড পেপার হবে। ওকে, সো টিপস টু হ্যান্ডেল ক্লোজ টেস্ট, পয়েন্ট গুলো লিখে রাখতে পারো, কালার্ড পয়েন্ট গুলো লিখে রাখতে পারো সবাই। দেয়ার আর সাম কালার্ড পয়েন্টস পুরোটা, আর আমি পুরো স্লাইডেরই স্ক্রিনশট তোমাদেরকে গ্রুপে দিয়ে দিব। So whenever you get the question, whenever you get the model question or exercise, what is your first duty? Your first duty is read thoroughly. That means thoroughly means randomly. That means you have to read the text whenever you get the exercise. Read the passage thoroughly to get an idea of the passage. Read slowly and gain an understanding of the text. Once the theme of the paragraph is clear, it becomes easy to fill in the blanks. Remember, যখন তুমি আগের আগের টপিকে আমি বলেছি, whenever you get the exercise it will be a contextual text. এটার একটা ধারাবাহিকতা থাকবে, এটা অনেকটা গল্পের মতো হবে। So what is your first duty? First of all, you have to read the text thoroughly and you have to get some idea about the text or paragraph or passage, and then it will become very easy for you to fill in the blanks or to choose words from the clues or without clues. It will be very easy for you to choose the words. Okay, did you understand? Okay, if you have any question you can write down the question in your exercise book. I'll ask you question at the end of the class. Okay, then go to next point. Next point is that link the sentences together. Link up, you have to uh, make a bridge between the sentences. So what did they want to get from you? What can be the guess word for the blank space? You have to link the sentences together. Always remember it is a passage, so sentences are linked to one another. Never make a mistake of treating every sentence an individual one. সো এখানে আমরা একটা ভুল করে থাকি, আমরা মনে করে থাকি যে এখানে মনে হয় সেন্টেন্স গুলো আলাদা আলাদা হবে। সেক্ষেত্রে আমরা টেন্স ফর্ম করতে গিয়ে আমরা ভুল করি যে আমরা হয়তো একটা সেন্টেন্সকে প্রেজেন্ট টেন্স ধরে নিয়েছি আর একটাকে পাস্ট টেন্স ধরে নিয়েছি। In the meantime we are making mistakes, so that you have to link up between the sentences because it's a passage, it's a contextual text, it has a context, it has meaning, it has a story. That's why you can't treat the sentences an individual one. This is the another important point. Go to next, that is type of words to fill in. Which or what type of word will you choose? Look at the blanks carefully and try to assess. Assess means assume. বাংলায় বলে দিচ্ছি অনুমান করা। Which kind of word to put in the blank? Words can be based on grammar, preposition, tenses, vocabulary, etc. যখন তুমি রিডিং পড়ছো তোমাকে গেস করে নিতে হবে। You have to assume that what can be the proper parts of speech in the blank space. It can be articles also, it can be prepositions, it can be based on the verbs or other sort of adjectives, etc, etc. You have to use your sixth sense or use your reading power here. Can I change the slide? Did you understand this? Okay, have you any question in this slide? Have you any question?
দুই একজন আমার সাথে অলওয়েজ অডিও অন করে রাখো, যারা আমাকে রেসপন্স করতে পারবে ভালো। হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? ওকে। ওকে, দেন টোন। টোন, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। টোনটা কি এটা আমি একটু আগে বাংলায় বলি। টোনটা হচ্ছে পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, আম সমালোচনামূলক হতে পারে। আমি যখন কথা বলি, আমার কথার মধ্যে একটা টোন থাকে। সবকিছুতে গান গাইলে যেরকম টোন থাকে, কথা বললেও কথার মধ্যে একটা টোন থাকে, সুর থাকে। মানে সুরটা কেমন? তুমি কি আমি যদি বলি যে ধরো তোমরা প্রতিদিনই দেরিতে ক্লাস জয়েন করছো। কিন্তু আমি তোমাদেরকে বললাম যে, "বাহ! আমার ছাত্রীরা অনেক ভালো। অনেক তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলছে।" এখান থেকে তোমরা কি টোন পেয়েছো বলো তো? আমি কি তোমাদেরকে খোঁচা মেরে বলেছি, তিরস্কার করে বলেছি, নাকি ইন্সপায়ার করেছি? হ্যাঁ, অনেকটা উম পজিটিভ ওয়েতে বলেছি, কিন্তু তিরস্কার করে বলেছি। খেয়াল করো। আমি কিন্তু পজিটিভ কথা বলেছি। আমার কথাগুলো কিন্তু পজিটিভ ছিল। যে বাহ! আমার ছাত্রীরা অনেক ভালো, অনেক সময় মতো জয়েন করে। তাই না? কথাটা ছিল পজিটিভ, বাট টোনটা ছিল নেগেটিভ। টোনটা কাইন্ড অফ সমালোচনামূলক ছিল। আমি মূলত তোমাদেরকে এই কথা বলে মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে তোমরা যেন সময় মতো জয়েন করো। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? So, in exercise, when you get the topic, যখন তুমি কোয়েশ্চেনটা পেয়ে যাচ্ছ, যে স্টোরিটা পাচ্ছ, সেই স্টোরি বা সেই প্যাসেজেরও কিন্তু একটা টোন থাকে। কেন থাকে? কারণ এটা কোনো না কোনো রাইটার লিখেছেন, তাই না? সেই রাইটারটা কোন টোনে লিখেছেন, এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। এটা যদি বুঝতে না পারি, আমরা প্রপার ওয়ার্ড চুজ করতে পারবো না। So, passage may contain some specific tone, like narrative. Narrative means ডেসক্রিপটিভ, বর্ণনা করে যাবে, শুধু কেবল কিছুই বলবে না, শুধু বলে যাবে, গল্পের মতো হবে। ক্রিটিক্যাল, ক্রিটিক্যাল ক্রিটিসিজম, সমালোচনামূলক হবে। যেমন যদি আমরা বাংলা স্টোরিটা যদি থাকে বেকারত্ব সমস্যা, তাহলে কি এটা সমালোচনামূলক হবে? আমাদের দেশে এই কারণে বেকারত্ব সমস্যা হচ্ছে, সরকার এটা করছে না, জনগণ এটা করছে না। দ্যাট টাইপ অফ টোন। সার্কাস্টিক, সার্কাস্টিক মানে একটু লিটারেরি টার্মস দিয়ে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে থাকবে এটা। হিউমারাস মানে বিদ্রূপাত্মক থাকবে। আমি যে টোনটা তোমাদেরকে দিয়েছিলাম একটু আগে, সেটা ছিল হিউমারাস, মানে আমি একটু তিরস্কার করেছি, কিন্তু পজিটিভ ওয়েতে, পজিটিভ ওয়ার্ড ইউজ করে তিরস্কার করেছিলাম, এটসেট্রা। দিস সর্ট অফ টোন। আরো বিভিন্ন রকম টোন তুমি এখানে পেতে পারো। হাস্যরসাত্মক টোনও থাকতে পারে, তাই না? অনেক রকম টোন থাকতে পারে। সো অলওয়েজ মেক আ রাইট চয়েস অফ আ ওয়ার্ড। এখন ধরো সেন্টেন্সটা ছিল পজিটিভ, টোনটা নেগেটিভ। তুমি যদি সেখানে একটা পজিটিভ ওয়ার্ড ইউজ করে বসে থাকো, তাহলে তো তোমার চয়েসটা রাইট হবে না। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ টোন? Okay, then next is negate options. Sometimes words are too close. Eliminating wrong choice can help. So, it is occurred in ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ। উইথ ক্লুতে কি করে, অনেকগুলো ক্লু দেওয়া থাকে, সেখানে কিছু কিছু অপশন একটা আরেকটার সাথে খুব ক্লোজ থাকে। মিনিং মানে ওয়ার্ডের মিনিং গুলো একটার সাথে একটা ক্লোজ থাকে। তখন তুমি একটু বোকা বনে যেতে পারো যে এটা ইউজ করবো নাকি এটা ইউজ করব। মনে হচ্ছে এটা ঠিক, কিন্তু এটা হবে না। কারণ হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা অন্য অপশনের জন্য দিয়েছে, তারা অন্য গ্যাপের জন্য দিয়েছে। At the time, what can you do? So your task will be to eliminate wrong choices can help. তখন তোমার কাজ হবে কোনটা কোনটা হবে না সেটা আগে ফাইন্ড আউট করা। আন্ডারস্ট্যান্ড? তুমি আমরা তো কি করি, কোনটা কি হতে পারে সেটা ফাইন্ড আউট করি, কিন্তু যদি then keywords, pay close attention to keywords. Clues in the sentences before and after the given blank. This is the important line. একটা
গ্যাপের আগের শব্দ এবং পরের শব্দ তোমাকে অনেক কিছু বলে দিবে যেখানে কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারে। সো ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন দ্য keywords. Okay. Okay. This is the uh, exercise which you have to practice at home. বাসায় এটা প্র্যাকটিস করবে, এটার অ্যান্সার গুলো লিখে রাখবে কপিতে। আর বলছি কিভাবে এটা পাঠাবে, আজকে পাঠানোর দরকার নেই, করে রাখবে, এরপরে পাঠাবো। এটা আমি হোমওয়ার্ক দেইনি, এটা তোমাদের করার জন্য দিয়েছি। পরবর্তী ক্লাসেও আমি জিজ্ঞেস করতে পারি অথবা পাঠাতে হবে কিনা সেটা আমি বলে দিব। আজকে প্রথম ক্লাস, তাই আমি কোনো হোমওয়ার্ক দিচ্ছি না। আই উইল প্রোভাইড স্ক্রিনশট। এখন কারো অস্থির হওয়ার কিছু নেই, আমি সবকিছুর স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দিব তোমাদেরকে গ্রুপে। ওকে, থ্যাংক ইউ অল ফর অ্যাটেন্ডিং